Hello students, in the last class we discussed about the topic nomenclature, which is from chapter number 1, the living world. জীৱ জগত হয়নে মানে what was that কি আছিলে nomenclatureটো বা নামকৰণ পদ্ধতিটো এটো হৈছে কি নাম দিয়া পদ্ধতি ৰাইট মানে এটো যে নাম এটা যে দিয়া হয় অৰ্গানিজমছ বিলাকৰ সেই পদ্ধতিটোকে কি কৰা আছে nomenclature that means naming system of all the organisms আৰু কেলে দিয়া হৈছিলে nomenclature বা নামকৰণ পদ্ধতি কাৰণ কি হয় যে প্ৰত্যেকবিলাক জীৱবিলাকৰ কি আছে তেহেতৰ নিজৰ কিছুমান লোকেল নেম থাকে হয় নে all the organisms have their local names but so ইয়াত কি হয় যে যদি সেই লোকেল নেমছ বিলাকক লৈ যদি বেলেগ বেলেগ জেগালৈ যায় প্লেস বিলাকত তেতিয়া কি হ'ব পাৰে সেই জেগাডোখৰ বা সেই প্লেস বিলাকৰ মানুহবিলাকে সেই নামটো চিনি নাপাব পাৰে Okay, that means if people move around with their local name, people in the other part of the world may not understand that particular organisms. So, কি কৰা হৈছিলে এনেকুৱা এটা স্পেসিফিক নাম বা এটা ইউনিক নাম দিয়া হৈছিলে যাতে গোটেই পৃথিৱীতে চিনি পায় আৰু এই nomenclature জৰিয়তে কি হেল্প হৈছিলে help in identify the organisms anywhere in the world. Okay, so এই nomenclature বা নামকৰণ পদ্ধতিটো কৰা হৈছিলে Okay, আৰু এই নামকৰণ পদ্ধতিটোৰ পিছত আমি কি পাইছিলো নেক্সট আমি পাইছিলো কি আইডেন্টিফিকেশন right identification. What was that? Identification to ki asile correct description of organisms. Correct description of organisms. জীৱ বিলাকৰ correct তেহেতৰ যেটো description হয়নে তেৰ characters বা তেহেতৰ বৈশিষ্ট্য সেই বিলাকৰ যেটো পদ্ধতি বা process সেটো আসলে কি identification. Okay, আৰু সোৱা এজ এ nomenclature যে দিয়া আছে তাৰো কিন্তু কিছুমান কি পাইছিলো আমি rules পাইছিলো হয়নে certain rules পাইছিলো যি বিলাকৰ থ্ৰুদি কি কৰা হৈছিলে nomenclature দিয়া হৈছিলে okay then let us talk about the rules. The first rule is কি আছিল first rule to এটা আছিল কি each organisms would be given the two words. Each organisms given two words like this is one word and this is one word okay and these two words representing that particular organism's name. Okay, that means consisting two components. This is one component and another this is one component. Okay, that means two component and this first component that means this first word indicates the generic name. পাইছিলো না যে ফার্স্ট যেটো উপাংশ বা পদ আছিলে হেটো কি বুজাইছিলে generic name that means genus name. A second part second word that means second component indicates specific epithet. That means species name. Okay, first word consisting two components. First component indicates the generic name that means genus name and the second one that is the second word indicates the species name that means specific epithet. Okay, and that two word that means these two word and these two components all together called his scientific name. এই দুটা পদ দুটা মিলি এটা নাম হৈছে হনে all together to কি বুলি কোৱা হয় scientific name বা বৈজ্ঞানিক নাম okay this was the first rule. After that the second rule is the scientific name should be Latin word that means taken from Latin language. Why Latin language? Latin ভাষাত কিয় লিখা হয় because Latin language is the dead language. Okay, once the word has been taken it would remain as it is same like spelling and everything. যদি Latin ভাষাত লিখা হয় তেতিয়ালে কি হয় যেটো তাতৰ শব্দৰ মিনিং থাকিব বা যেটো স্পেলিং থাকিব এটো কি থাকিব একে থাকিব. That means there is no chances any kind of modification or changes. Okay, so এটো কি লিখা হয় Latin word বা Latin language লিখা হয়. And after that the third rule is this is the second rule third rule. The third rule is if typed যদি সেই scientific name to type কৰা হয় if typed it should be in italics. যদি টাইপ কৰা হয় তেন্তে কিহত টাইপ কৰিব লাগিব ইটালিক ফৰ্মত টাইপ কৰিব লাগিব ওকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট ৰুল এন্ড দ্য ফোৰ্থ ৰুল ইজ তো লাষ্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলটো হেতু কি হয় সোৱা the scientific name okay the scientific name means it consisting of two components right this is one component and
this another component, two components, and all together is called scientific name. And these two components, that means genus name and the species name, have to be underlined. Okay, this is the most important rule of nomenclature. Okay, that means the genus name and the species name have to be underlined, but not togetherly, separately. Like this is the genus name, for example, and this is the species name, and all together is called what? Scientific name, right? And this genus name and this species name to not togetherly, it's separately underlined like this. মানে এইটো যে জানাস নেমটো আৰু স্পেচিছ নেমটো থাকিব, যেটো একেলগে কি বুলি কোৱা হয়, সাইন্টিফিক নেম বুলি কোৱা হয়। দুটা কম্পোনেন্টছ আছিলে, দুটা পদ আছিলে, আৰু এটা কি বুলি সেপাৰেটলি এনেকে আন্ডাৰলাইন কৰিব লাগিব, হয়নে? আৰু এইখিনি আছিলে কি নমেনক্লেচাৰৰ মেইন ৰুলখিনি, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, দেন আমি নেক্সট টপিকটোলৈ আহোঁ, সেইটো আছে কি টেক্সোনমি। আৰু এই টেক্সোনমি তিনিটা বস্তু ইনক্লুড হৈ থাকে। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, second one is nomenclature, and third one is classification. Identification to আমি জানো কি আছিল যে কাৰেক্ট ডেসক্ৰিপশন অফ অল অৰ্গেনিজমছ, গোটেই অৰ্গেনিজমছ বিলাকৰ যেটো কাৰেক্টলি যেটো ডেসক্ৰাইব কৰা হয় ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বৈশিষ্ট্য, সেই প্ৰসেসটো কি আছিল আইডেন্টিফিকেশন। এণ্ড নমেনক্লেচাৰ আছিলে কি নেমিং সিস্টেম অফ অল দ্য লিভিং অৰ্গেনিজমছ, হয় নে? যিবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ কি আছিলে নেমিং সিস্টেম, দ্যাট মিনছ সাইন্টিফিক নেমিং সিস্টেম, ৰাইট? সাইন্টিফিক নেমিং সিস্টেমৰ যেটো প্ৰসেসটো এইটো কি আছিলে নমেনক্লেচাৰ। এণ্ড আফটাৰ ডেট যেটো ক্লাছিফিকেশ্যন, সেইটো কি হয় চোৱা, যে যিবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজমছ থাকে সেইবিলাকক এটা প্ৰপাৰ টেক্সাত কি কৰা, পুট কৰা, সেই যেটো প্ৰসেস সেইটো হৈছে কি ক্লাছিফিকেশ্যন। দ্যাট মিনছ পুটিং দ্য অৰ্গেনিজমছ in proper taxa. Taxa বা taxon তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা পিছত ব্ৰিফলি। Taxa means like human being, dogs, animals and plants, গোটেইবিলাক এটা কি এক্সট্ৰা কি হয়, এটা ক্যাটেগৰি হয় না, সেই ক্যাটেগৰিকে প্ৰত্যেককে কি কৰা হয় টেক্সা বা টেক্সন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু এইটো আমি ব্ৰিফলি পঢ়িবলৈ পাম। তেতিয়া আমি কি পালো, টেক্সোনমি বুলি ক'লে আইডেন্টিফিকেশ্যন, নমেনক্লেচাৰ এণ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন, all these are togetherly called কি আছে টেক্সোনমি। এই টেক্সোনমিৰ ভিতৰত এই তিনিটা পৰে। তোমালোকে টেক্সোনমি ফাৰ্ষ্টে এটা ডেফিনেশ্যন লিখি ল'বা, আৰু এই আইডেন্টিফিকেশ্যন, নমেনক্লেচাৰ, ক্লাছিফিকেশ্যন কি এইটো তোমালোকে ডেফিনেশ্যন ক্লাছৰ কপিত লিখি থ'বা দেই। আৰু তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম, এই যে ক্লাছিফিকেশ্যন ক'লোঁ, এই ক্লাছিফিকেশ্যনৰ যিখিনি পাৰ্টছখিনি, সেই পাৰ্টছখিনি আমি ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব কৰিম। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। থেংক ইউ।